गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम एक नई इकाई लेने जा रहे हैं। इकाई नंबर 5 है। जो भक्ति युगीन कवि जो है उसने जीवन किस तरह से जिया जाए अर्थात तो जीवन का सही ढंग क्या है उसके बारे में काफ़ी साहित्य लिखा है कि उसका जो अनुभव था उस अनुभव के आधार पर उसने ये सब भक्तिकालीन युग में पद्य ज़्यादा लिखा गया यानी कि काव्य ज़्यादा लिखा गया या दोहे वगैरह वगैरह। गद्य का आविष्कार उसके बाद हुआ, इसीलिए यहाँ भक्तिकालीन कवि जो है कबीर, तुलसी और रहीम 5वीं इकाई में उसके दोहे दिए गए हैं। हमने इसके आगे की जो इकाई है लाल बहादुर शास्त्री वाली पूरी की वो उसकी PDF भी मैंने बनवा ली, तो उस में दोनों इकाई एक साथ है, चौथी और 5वीं। तो आपको PDF में से जब स्वा में लिखना है तो दोनों इकाई साथ में है, तो दोनों इकाई को आप पढ़कर अच्छी तरह से अपनी स्वा में लिख लेना। यहाँ मैंने बोर्ड में शब्दार्थ दिए हैं क्योंकि कबीर की भाषा यानी कि वैसे तो भक्तिकालीन मीरा हो, कबीर हो, रहीम हो, दादू हो, कोई भी भक्तिकालीन कवि जो है उसकी भाषा जो है वो सधुकड़ी भाषा थी यानी कि बोलचाल की भाषा थी, नहीं कि साहित्य की भाषा। इसीलिए उसके जो शब्द है थोड़े अटपटे शब्द हैं। यहाँ कबीर के शब्द है, मैं एक एक कबीर है, रहीम है और तुलसी है, तो मैं आपको पहले कबीर के जो शब्दार्थ है वो समझाऊंगी और उसके दोहे का गान करूंगी क्योंकि हमारे लिए गान जो है वो जरूरी है क्योंकि वो जीवन में उपयोगी है। इसीलिए तो यहाँ कबीर के जो शब्द है साईं, साईं यानी भगवान। पहले के ज़माने पहले यानी कि भक्तिकालीन कवि जो थे वो साईं स्वरूप ईश्वर जो है वो ईश्वर का एक ही रूप मानते थे। आज हमने ईश्वर के कई बंटवारे किए हैं पर उस समय ईश्वर का एक ही रूप था। जैसे कि खजुराहो में एक मंदिर है, उस मंदिर में 3 चीज़, बहुत बढ़िया मंदिर है खजुराहो का। वो पीछे के भाग में मंदिर जैसा आकार है, बीच का जो भाग है उस मंदिर का उसमें गुरुद्वार जैसा आकार है और आगे जो है वो मस्जिद के आकार से बनाया गया है। यानी कि धर्म की जो एकता है वो 100 साल 150 साल पुराना शायद वो मंदिर है खजुराहो का, पर वो नया मंदिर है। खजुराहो को जैसे 700 मंदिर थे उसमें से अभी तो 40-45 ही मंदिर बचे हैं। पर कहने का मतलब ये है वो संस्कृति जो है वो आज हमने जिस तरह से ईश्वर को अलग अलग रूप से देखना हम पसंद करते हैं वो संस्कृति में वैसा नहीं था। इसीलिए शायद वो मंदिर 150 साल पुराना जो मंदिर है खजुराहो का उसमें यही दिया गया है, पहले मस्जिद का स्वरूप है, उसके बाद गुरुद्वार है, उसके बाद मंदिर का स्वरूप दिया गया है, यानी कि एकता का प्रतीक है। वैसे कबीर भी हमारे समाज में समाज के प्रतिष्ठित कवि थे और साथ में वो एकता, सामाजिक एकता के प्रतीक के स्वरूप में हम कबीर को जानते हैं, देखते हैं। नाम ही उसके लिए काफ़ी था, उसका मंत्र था नाम, नाम के अलावा कुछ नहीं। बहुत बढ़िया नाम उस कबीर को जो इसने अच्छी तरह से पहचाना है, तो कबीर ने जो नाम शब्द है उसमें सब कुछ आ जाता है, सब धर्म आ जाता है। कबीर के एक ही दोहे के अंदर कोई भी दोहा ले लो उसमें समाज उपयोगी चीज़ दी गई है। तो कबीर का पहला शब्द है साईं, साईं यानी भगवान, जामे यानी जी स में, कुटुम यानी कुटुम म का ब यानी कि वो सधुकड़ी भाषा है, समय यानी पालन पोषण हो सके, पाछे यानी बाद में, हम कहते हैं ना पीछे बाद में, जग यानी संसार, हंसाय यानी हंसी यानी मजाक, खैर यानी कुशलता, बेर यानी दुश्मनी। हम उसका परिचय लेते हैं कि यह दोहे में क्या दिया गया है। तो कि इस दोहे के अंदर, प्रस्तुत दोहे के अंदर दान प्रियता, संतोष, समानता, अच्छी संगति की महत्ता, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जीवन उपयोगी निर्देश किया जाता है। या आज के ज़माने में ये चीज़ की बहुत आवश्यकता है। हम जितना भी धन एकत्रित क्यों न कर ले,
धन से कुछ नहीं मिलता है, धन से कभी संतोष नहीं मिलता है, धन से कभी अच्छी संगति नहीं मिलती है। हम कहें कि मेरे पास 2.5 करोड़ रुपये है, मैं अच्छा मित्र उससे कमा लूँगा, तो अच्छा मित्र पैसे से नहीं कमाया जाता है। यानी कि बहुत बढ़िया है दान प्रियता। दान ने प्रिय थाऊ, हमारे पास कितने भी पैसे क्यों ना हो, पर हम दान को प्रियता नहीं प्राप्त कर सकते। पैसे से कुछ नहीं, वो हमारा स्वभाव होना चाहिए, वो हमारी प्रकृति होनी चाहिए। समानता, यानी कि जितने हम ऊंचे पद उतना हम असमान, यानी कि समानता जो है व्यक्ति के पद प्रतिष्ठा से उसमें समानता नहीं आती है, समानता प्रकृति में होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ जीवन उपयोगी चीज़ है, वो यहाँ कबीर ने अपने दोहे में दी है। रहीम, कबीर और तुलसी तीनों के दोहे में वो चीज़ हमें देखने को मिलती है। संत कबीर 16वीं शताब्दी के कवि हो गए, 15वीं से 16वीं शताब्दी के वो कवि थे। आपने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है, दोनों को, कोई एक की गलती नहीं है। दोनों धर्म, हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों की जो गलतियाँ थी उस दोनों को स्पष्टता, यानी उसमें स्पष्टता थी, स्पष्ट वक्ता थे वो कबीर, दोनों को उसने फटकारा है और दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया है। અને બે ધર્મને એણે હળી મળીને રહેવાનો ઉપદેશ આપેલો છે। એના પછી છે રહીમ। तो रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान था। प्रश्न में पूछा जाता है रहीम का पूरा नाम लिखिए, तो अब्दुल रहीम खान खाना है। आप बड़े उदार और अनुभवी थे। जो रहीम जी थे वो अनुभवी और उदार व्यक्तित्व वाले थे। हिंदू में आपने बोधप्रद दोहे लिखे, हिंदी भाषा में उन्हें बोधप्रद, यानी कि जिसमें से हमें कुछ सीखने को मिले, बोधप्रद यानी जिसमें से हमें कुछ सीखने को मिले, ऐसे दोहे उसने लिखे हैं। संत तुलसी 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि थे। राम भक्त कवि थे 16वीं शताब्दी के। अपने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। उसने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। मानस जो है वो रामायण से किस तरह से अलग होता है। रामचरितमानस, जो मोरारजी बापू है वो मानस कथा करते हैं, कभी आपने उसके मुंह से सिर्फ रामायण शब्द नहीं सुना है। और उस कहीं भी जाते हैं तो मानस के बारे में वो कहते हैं। मानस कथा और रामायण की कथा दोनों में काफ़ी अंतर है। मानस कथा का मतलब है तुलसी के मन से, अपने मन से उत्पन्न हुआ, उसके साथ एक घटना घटी थी तुलसी के साथ। उसकी जो मंगेतर थी, जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी, उसके प्रेम में वो उतने डूब गए थे कि एक दिन रात को वो उसको मिलने के लिए जाते हैं, तो वो सर्प को रस्सी समझकर उस सर्प के आधार से वो अपनी नागमती के पास वो पहुँचे थे। जब वो ऊपर जाते हैं तो नागमती उसे पूछती है तुलसी को कि आप यहाँ किस तरह से पहुँचे, तो वो कहते हैं कि यहाँ खिड़की में जो रस्सी लटक रही है उसके आधार से। तो नागमती ने कहा कि आप अपनी आँख तो खोल के देखिए वो रस्सी है या सांप। तो उस समय तुलसीदास देखते हैं तो वहाँ सांप लटकता हुआ उसने देखा। तो उस वक्त नागमती उसे कहते हैं कि आप मेरे प्यार में इतने अंधे हो गए हैं कि आपको सांप भी रस्सी दिखता है, तो आप भगवान के प्यार में इतने अंधे हो जाते तो आपका कल्याण हो जाता। बस वही जो उसके मन के अंदर, उसके मानस के अंदर वो चोट इतनी तरह से लग जाती है कि वो वहाँ से निकल जाते हैं। और उस समय वो मानस कथा लिखते हैं, रामचरित मानस। जो मन के अंदर जो घात में लगती है वहाँ से हम काव्य लिखते हैं, वहाँ से हम अपनी डायरी लिखते हैं। जो मन में, शरीर में नहीं, किसी ने हमें 2 थप्पड़ मार दी और हमने कुछ लिखा, कभी नहीं बना है ऐसा। मन में जो मन से हमें जो कुछ लगा है वहाँ से साहित्य का सृजन होता है। जिसको मन से दुख होता है ना वो साहित्य लिख सकता है, वरना वो नहीं लिख सकता है। मैंने जब MPhil किया ना तब मेरा विषय था कबीर और मीरा, क्योंकि कबीर और मीरा दोनों समाज में हमें किस तरह से जीना है, समाज को हमें किस दृष्टि से देखना है, वो सिखाने वाले श्रेष्ठ गुरु थे दोनों ने। कबीर ने भी वो सिखाया कि समाज में आपको किस तरह से जीना है, मीरा ने भी हमें वो, और समाज में जीते जीते हमें हमारा कल्याण किस तरह से करना है। तो यहाँ दान प्रियता, संतोष, समानता, संगति, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम, ये आदि हमारे जीवन के मूल्य है, जीवन उपयोगी मूल्य है, उसके बारे में यहाँ कवि ने हमें कहा है। तुलसी ने, रहीम ने और
कबीर ने। मैं पहले कबीर के दोहे का गान करूंगी और उसके एक एक दोहे को मैं आपको समझाऊंगी। गान हमारे लिए महत्व है, पूर्ण है, क्योंकि गान से हमें वो दोहा तुरंत कंठस्थ हो जाएगा। पहला दोहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए कबीरा, साधु न भूखा जाए। पहलो दोहो जे छे एमां एक कहेवा मांगे छे कबीरजी के साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा ना। संतोष वृत्तिनी વાત કરવામાં આવી છે કે મારે ભગવાન એટલું જ જોતું છે કે હું ભૂખો ન રહું અને મારા કુટુંબના કોઈ સભ્ય ભૂખા ના રહે। કુટુંબ સિવાયની પણ એને વાત કરી કે મારી આંગણે આવનારો કોઈ ભૂખો ન જાય। જો આજે અનાજના ભંડાર ભર્યા છે પણ સાથે સાથે આળસના પણ ભંડાર ભર્યા છે, એટલે આપણી ઘરે કોઈ આવે છે તો માત્ર આપણે એને ચા પાણી આપી દઈએ છીએ, જમવાનું નથી પૂછતા, કારણ કે જમવામાં રસોઈ બનાવવી પડે એ મોટી આળસ વૃત્તિ છે। પણ જો એક સમયે કબીરે ભગવાન પાસે એ માંગ્યું કે મારા પરિવારનું તો ભરણ પોષણ થઈ જાય પણ મારે ત્યાં આવનારો પણ ભૂખો ન જાય। એટલે તો કવિ કાગે પણ કીધું છે, કવિ કાગની બહુ સરસ મજાની આવકારો મીઠો આપજે, માત્ર આવકારો જ મીઠો નહીં પણ એને શેરીએ વળાવાતું જાજે, અને એ શેરીએ વળાવવા પૂરતું જ નહીં પણ એ અહીંયા આવ્યો છે ને તો એ પૂરા પ્રેમ સાથે અહીંયાથી વિદાય થવો જોઈએ, આવું કાગનું કેવું હતું। કાગ બહુ સારા એવા ગુજરાતીના કવિ હતા અને એની સાથે ભાણ પણ એટલા સારા કવિ હતા। પણ કહેવાનો મતલબ એ છે અહીંયા આપણને સંતોષ વૃત્તિ જો એ સાહિત્યમાં ભક્તિકાલીન કવિઓ થઈ ગયા, કાગ હોય કે કબીર હોય કે રહીમ હોય, કેવો સંતોષ વૃત્તિની વાત કરી છે કે સાईं ઇતના, સાईं એટલે ભગવાન તમે મને એટલું આપજો કે મારું કુટુંબ એ ભોજન પ્રાપ્ત કરી શકે, ખાઈ શકે અને હું પણ ભૂખો ન રહું અને મારી ઘરે આવનારા પણ કોઈ ભૂખા ન જાય। આજે માણસ કેટલો બધો ભંડારોના ભંડાર ભરે છે, પોતે આ જીવન ખાઈ નથી શકતો કે હૈખે બીજાને ખાવા નથી દેતો। સંગ્રહ વૃત્તિની વાત કરી છે, ખોટી સંગ્રહ વૃત્તિ। જો આજે ક્યાંય દેશમાં અરાજકતા પેદા થઈ હોય ને તો એનું કારણ એક જ છે, સંગ્રહ વૃત્તિ। ગરીબ ગરીબ થતો જાય છે, અમીર અમીર, કારણ કે અમીર એટલી બધી સંગ્રહ કરે છે, એટલું બધું સંગ્રહ કરે છે કે ગરીબના ભાગમાં કાંઈ આવતું જ નથી। પણ જો કબીરની આ પંક્તિને સમાજની અંદર સમાજના હરે એક વ્યક્તિ જો આ પંક્તિને પોતાના જીવન સાથે જોડી દે તો સમાજમાં ક્યાંય અસમાનતા જ ન રહે, બહુ સરસ મજાની સમાનતા ફેલાઈ જાય। બીજી પંક્તિ છે, बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताय, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाय, कबीरा जग में होत हसाय। કબીરજી બહુ સરસ વાત કરી છે કે આપણે જો વિચાર્યા વગર કોઈ પણ કામ કરીએ તો એનું પરિણામ સારું ના આવે, ખૂબ જ ખરાબ પરિણામ આવે કે બિના વિચારે જો કરે છો પાછો પછતાય। વિચાર્યા વગર આપણે કાંઈ પણ કામ કરીએ છીએ તો એ પાછળથી આપણે પછતાવાનો વારો આવે છે। કામ બિગાડે આપણે અને સાથે સાથે આપણું કામ પણ બગડે છે। દાખલા તરીકે મારે 500 રૂપિયાની જરૂરિયાત, મારી પાસે 500 રૂપિયા છે અને મેં 1000 રૂપિયાનું કર્જ કરી નાખ્યું છે, અથવા તો 1000 રૂપિયા મેં વાપરી નાખ્યા છે, વિચાર્યા વગર મેં વધુ પડતા પૈસા વાપરી। સામાન્ય વાત, સામાન્ય બધા અનુભવી શકે એવું ઉદાહરણ આપું છું, ઘણા બધા ઉદાહરણ આપી શકાય પણ આપણે બધા અનુભવી શકીએ કે આપણી પાસે જેટલા હોય ને, એમ ગુજરાતીમાં કહેવત છે કે એટલી જ હોડ તણાય જેટલું ઓઢવાનું હોય, ગોદડું હોય ને એટલી જ હોડ તણાય। આપણું માપથી ઓછું નહીં, માપથી વધુય નહીં તો એ આપણે ડિસ્ટર્બ કરશે। એટલે કહેવાનો મતલબ એ છે કે બિના વિચારે, વિચાર્યા વગર જીવનમાં કોઈ દિવસ કાંઈ ન કરાય। દેખા આજના સમયમાં લાગુ પડે, દેખાદેખીનો યોગ છે, બાજુવાળાએ મોટી ગાડી લીધી છે તો મારે ઘેરે લેવી જ જોઈએ, જીદ સ્ત્રીઓ કરે છે અને બહુ સરસ મજાની એના ઉપર કહેવત પણ છે, સ્ત્રીહઠ અને રાજહઠ એને કોઈ ક્યારેય પહોંચી વળે નહીં। વધુમાં વધુ જો કામ બગાડનાર કોઈ હોય ને તો હઠીલા માણસ હોય છે જે કામને બગાડે છે। કહેવાનો મતલબ જીવનની અંદર આમાંથી જીવનમાં શીખા જેવી વસ્તુ છે કે જીવનમાં કોઈ દિવસ એવી જીદો ન કરો, એવી હઠો ન કરો કે વિચાર્યા વગર આપણે બીજાને દુઃખી ન કરો, અને બીજાને દુઃખી તો કરશું જ પણ પાછળથી પસ્તાવાનો વારો આવશે।
એક વખત આપણે બીજાને દુઃખી કરશું તો આપણે પાછળથી પસ્તાવાનો વારો આવશે અને આપણું કામ પણ બગડશે. બધી જ રીતે આપણે આપણા કામને બગાડશું અને આખું જગત હસશે કે આમણે તો બીજાને દેખાડવા માટે આવડું બધું વસાયું ને અત્યારે એ બધું જ વેચાઈ ગયું, હવે રોડ ઉપર આવી ગયા તો જગ કરશે હસાય. તો જગતની અંદર પણ આપણી હસાય થાય એટલે એનું બુરું પરિણામ આવે, એનું સારું પરિણામ ન આવે. એટલે હંમેશા આપણે આપણા પાસે જે લિમિટ છે એ લિમિટમાં રહીને જ જિંદગી જીવવી જોઈએ, બાજુવાળાને જોઈને જિંદગી જીવવાની નથી. બહુ સરસ કબીર આપણને એના વિશે વાત કરી છે. ત્રીજો એનો દોહો છે, कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कबीर जी ना काहू से बैर. બહુ સરસ, બધાને આજના સમયની અંદર જીવનમાં ઉપયોગી અને જીવનમાં ઉતારા જેવું છે કે કબીર ખડા બાજાર મેં, બાજાર એટલે સમાજ, બાજારનો મતલબ બીજો કંઈ નથી, સમાજ. કબીર સમાજની વચ્ચે ઊભો કહે છે કે માંગે સબકી ખેર, બધાની કુશળતા માગે છે, નહીં કે એને કોઈ એનું જે હિતી છે એનું જ સારું થાય એવું નહીં, બધાયનું. વિપશ્યનામાં એના માટે મંગલ મૈત્રી શબ્દ વાપર્યો છે, પોઝિટિવ શબ્દ મંગલ મૈત્રી. આપણે સવારમાં ઉઠીને મંગલ મૈત્રી કરવી જોઈએ કે આ જગતના બધા મનુષ્યો સુખી થાય. જો એક માણસનો પોઝિટિવ શ્વાસ પણ દુનિયાને સુખી કરી દે છે. આપણો નેગેટિવ શ્વાસ જેમ વાતાવરણને દૂષિત કરે છે એમ પોઝિટિવ શ્વાસ જે છે આપણો શ્વાસ, એટલે જેને કહેવાય ને કે તું અહીંયા આવીને નિહાપો ન નાખતી, આપણે ગુજરાતીમાં એવું કહીએ તે મારી ઘરે આવીને નિહાપો નાખો. નિહાપો એટલે શ્વાસ સાથે નીકળેલો દર્દ, પીડા. એવી જ રીતના કબીર એમ કહે છે કે જીવનમાં જો રાતે સૂઈએ ને ત્યારે સૂતી વખતે બધા બાળકોએ એક ચિંતન કરવું જોઈએ, હે ઈશ્વર, આપણે જ્યાં સૂતા હોઈએ ત્યાં, હે ઈશ્વર, તે મને સરસ મજાનું ઓઢવાનું આપ્યું, આખો દિવસ તે મને ખાવાનું આપ્યું અને સરસ મજાની પથારીમાં હું ઊંઘી શકું એવી તાકાત આપી. ઘણા એટલા બધા બીમાર હોય, પથારીમાં ઊંઘી ન શકે, સરસ મજાની પથારી હોય પણ નિંદ્રા પણ ન આવે. કહેવાનો મતલબ રોજે ભગવાનને થેન્ક યુ કહેવું જોઈએ કે હે ઈશ્વર, તે મને આ બધું આપ્યું. કેવું સરસ. જો દુનિયામાં કેટલા બધા માણસો છે જે કિચડમાં જીવે છે, જે ઓઢા વગર સૂઈ જાય છે, જેને ભૂખા સૂઈ જાય છે, જેની પાસે કરોડો રૂપિયા છે છતાં પણ એને ઊંઘ નથી, ઊંઘની ભૂખ છે. તો કહેવાનો મતલબ છે જો આમાંનું બધું તમારી પાસે ન હોય ને સરસ મજાની ઊંઘ આવી જતી હોય ને તો ભગવાનનો આભાર માનો કે હે ઈશ્વર, હું આંખ બંધ કરું ને સુંદર વિચારો આવે છે અને એ વિચારો સાથે હું સુંદર સ્વપ્નમાં સરી જાઉં છું અને મને સરસ મજાની ઊંઘ આવી જાય છે. આટલું ઇનફ છે મનુષ્યને જીવવા માટે. આવું કબીરજી કહે છે. અને એટલે કહે છે કબીર ખડા બાજાર મેં માંગે સબકી ખેરે. એ કહે છે કે હું બધા માટેની શુભકામનાઓ માંગુ છું, બધાનું માંગલ્ય માંગુ છું. ના કાહું છે દોસ્તી ના કાહું છે બેર, ન કોઈ સાથે દોસ્તી કે ન કોઈ સાથે વેર. એનો મતલબ એવો કે આપણે કોઈ મિત્ર નહીં બનાવવાના. ના, કબીર એવું નથી કહેતા કે મિત્ર નહીં બનાવવાના, પણ ક્યારેય કોઈનું અશુભ નહીં ઈચ્છવાનું કે ક્યારેય કોઈનું એટલું બધું શુભ ન ઈચ્છવાનું. નથી કહેતા કે એટલા બધા મીઠા ન બનો કે કોઈ ગળી જાય, કે તમે ખુદના આ જાલમાં ફસાઈ જાઓ. એટલે કબીર એમ કહે છે કે સહજ જીવન. આમાં આ દુહામાં મને એવું લાગે કે આપણે જીવન કેવું જીવવું જોઈએ, સહજ. સામે આવ્યા આવકારો, નથી તો કોઈ નકારો નહીં. એટલે સહજ જીવનની કબીરે બહુ સરસ વાત કરી છે. આ 3 દુહા કબીરના અહીંયા આપેલા છે. બીજા 3 દુહા એના તમને સ્વાપોથીમાં મેં PDF મૂક્યું છે ને એની અંદર આપેલા છે. એટલે એ 3 દુહાનું તમે મેં જે રાગે અહીંયા ગાન કર્યું ને એ રાગે ગાવાનો પ્રયત્ન કરજો. જીવનમાં બધું જ આપણે ક્યારેક ને ક્યાંક ઉપયોગી થાય છે. પછી છે રહીમ. રહીમના શબ્દાર્થ છે નર યાની મનુષ્ય. જે એટલે જો, જેનો મતલબ ક્યાં હોતા હે જો. કહું એટલે કહી, જાહી એટલે જાતે હે, ऊन ते એટલે ऊन से, ते का मतलब होता है से. मुए એટલે मरग ए, जीन यानी जीन के, निक्षत એટલે निकलता है, नाही नहीं, उत्तम श्रेष्ठ अच्छा, प्रकृति स्वभाव, का यानी कि क्या, कुसंग यानी बुरी संगति, विष यानी जहर, व्यापत यानी फैलता है, भूजंग यानी साप, बड़ाई यानी प्रशंसा,
टका यानी रुपया, मोल यानी मूल्य। ये जो शब्द है मैंने पीडीएफ में भी दिए गए हैं शब्द, और यहाँ बोर्ड में भी लिखे हैं और समझा भी दिए हैं। और आगे हम रहीम के शब्द जो दोहे हो उसका गान करके उसको समझते हैं। पहला दुआ है, रहीम नवे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाए, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाय। रहीम जी जिन मुख निकसत नाय। રહીમ એવું કહે છે કે રહીમને વેનર મર ચૂકે જો કહી માંગ ન જાય। એ મનુષ્ય મારા મનમાં રહીમજી એમ કહે છે મરેલો છે જે ક્યાંક માગવા માટે જાય, યાની કે આપણને આપણા વ્યક્તિત્વની ઉત્તમતાનું यहाँ નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે કે આપણે બીજા પાસે માંગવાનો અર્થ એવો નથી, પણ શ્રમનું મતલબ બતાવ્યો છે। આમાં પરિશ્રમ કરો એવું કહેવામાં આવ્યું છે। જો તમે પરિશ્રમ કરશો તો તમને બધું જ આપણે જીવવું છે ને, આપણે જેટલું જીવી શકીએ ને એટલું આપણે પ્રાપ્ત થઈ જાય છે, એથી વધારે નહીં। આપણે સુંદર જીવી શકીએ ને એટલું આપણને સરસ રીતે મળી જાય છે। એટલે રહીમને વેનર મર ચૂકે જે કહી માંગ ન જાય। રહીમ એ કહે છે માંગવા જાવ એટલે એવું નથી કે આપણે કોઈ પાસે સાથે વાટકી વ્યવહાર ન રાખવો, એનું નથી કહેતા રહીમજી। આપણા પાડોશમાં રહેતા હોય તો આપણે એકાબીજા સોંપીને ખાતા હોય, એકાબીજાને વસ્તુ દેતા, એ ઉત્તમ ગુણ છે, શ્રેષ્ઠ છે, એ હોવા જ જોઈએ। મારી દ્રષ્ટિએ હોવા જ જોઈએ। પાડોશમાં એક વ્યક્તિ સાથે તો આપણો સારો વ્યવહાર, સરસ વ્યવહાર હોવો જ જોઈએ। અને પેલો સગો પાડોશી આવું સાહિત્ય પણ કહે છે। એટલે રહીમ એવું નથી કહેતા કે, પણ રહીમ એમ કહેશે કે તમે એટલા સ્વાભિમાની બનો કે જ્યાં સુધી હું મારાથી થાય ને ત્યાં સુધી હું બીજા પાસે કાંઈ ન માંગી શકું એમ। ઉન્નતે પહેલે એમ હું એ જીનમું મુખટ નિકસત નહીં। પણ રહીમે એ માગવા સાથેની ઉત્તમતા ક્યાં બતાવી છે કે એની પહેલાં તો એ મરી ગયો કે જે ના પાડે છે। તમે તો માગો છો પણ માગવા જાઓ ને આપવાવાળો તમને ના પાડે ને એ તમારા કરતાં પણ અધમ વ્યક્તિ છે એમ, અધમતાની વાત કરવામાં આવી છે। એટલે રહીમ એમ કહે છે કે તમારી પાસે કોઈ માગવા આવે ને તો એને ના ન પાડતા તમને, કારણ કે તો એ માગવાવાળો તો હલકો છે પણ એના કરતાં હલકા તમે ગણાશો। એટલે એમ કહે છે રહીમ અહીંયા માગવાનો મતલબ એવો નથી, જો જ્ઞાન પણ આપવાની જ વસ્તુ છે। આજે તો એક કથાના 50,000 રૂપિયા લે છે વક્તા, તો એ જ્ઞાન જ આપે છે ને, પણ પૈસા વગર અત્યારે જ્ઞાન પણ નથી મળતું। નાની કેટલા બધા સેમિનારો થાય છે, કેટલા બધા જય વસાવડાના બધા શું કરે છે, પૈસા વગર જ્ઞાન પણ નથી આપતા। કોઈ પણ કાજલ ઓઝા લ્યો કે મોરારજી બાપુ લ્યો, કોઈ પણ વ્યક્તિ લ્યો, જ્ઞાન પણ આજે પૈસા વગર નથી મળતું। હું તો કહું મોંઘામાં મોંઘું આ સમયમાં કોઈ વસ્તુ હોય ને તો જ્ઞાન છે। એક સેમિનારના 50,000, 25,000, 20,000 રૂપિયા, સામાન્ય સેમિનાર 25 મિનિટનો સેમિનાર, 30 મિનિટનો સેમિનાર, અને આપણને એ દેખાતું જ નથી કે માણસો જ્ઞાન લેવા માટે આટલો રૂપિયો બગાડે છે। જો એક સમયે જે વસ્તુ ઇકોનોમિક્સ નહોતી, જે ફ્રી ગુડ હતી, વોટર ફ્રી ગુડ હતું, પાણીના પરબ બંધાવતા મફતમાં, ફ્રી ગુડ એટલે સારું, મફતમાં મળે અને સારું મળે। આજે એ જ વસ્તુ પાણી જે છે એ મફતમાં મળે છે નહીં। તમે વિચાર કરો, એક બોટલ 20 રૂપિયાની, તમે જાઓ ને બસમાં બેઠો ને ઘરેથી પાણીની બોટલ ભૂલાઈ ગઈ તો 20 રૂપિયાની એક અડધો લીટર કે લીટર એક પાણી મળે છે, જે એક સમયે ફ્રી હતું, મફતમાં। મને યાદ છે અમારા બિલખાના બસ સ્ટેન્ડમાં કે મારા નવાણિયાના બસ સ્ટેન્ડમાં એક વૃદ્ધ માજી પાણીના ગ્લાસ લઈને આપણને બસમાં એક સીટ પાસે મફતમાં પાવા આવતા। આપણા ખીચામાં રૂપિયો 10 હોય તો એના ગ્લાસમાં નાખતા, આવું મને યાદ છે। પણ એ જ આજે ઇકોનોમિક બની ગયું છે। આજે પાણીનો વેપાર કરવાવાળા વર્ષના 200 કરોડ રૂપિયા કામે છે। વધારે કામતા હોય તો ન કહેવાય, પણ મેં હમણાં જ વાંચેલું છે 200 કરોડથી પણ વધારે રૂપિયા પાણીનો વેપાર, માત્ર પાણી, દૂધ નહીં હો, પાણીનો વેપાર કરનારા કામે છે। મેં હમણાં જ એક લેખની અંદર એના વિશે વાંચેલું। તો કહેવાનો મતલબ એ ફ્રી ગુડ હતું। દુનિયામાં પાણીનો વેપાર થશે આવું આજથી 20 વર્ષ પહેલાં કોઈને ખબર પણ નહોતી। એટલે રહીમ એવું કહે છે કે રહીમન વે નર મર ચૂકે જો કહું માંગ ન જાય, ઉન છે પહેલે વે મળે જીન મુખ નિક્ષત નાય, જેના મુખમાંથી નીકળે ના। બીજો દુહો છે રહીમજીનો, જો રહીમ ઉત્તમ પ્રકૃતિ કા કર સકત સંગ, ચંદન વિસવ્યાપત નહીં लिपट रहत भुजंग। रहीमजी लिपट रहत भुजंग।
રહીમ એમ કહે છે કે આપણો સ્વભાવ જો સારો જ હોય ને તો દુનિયાના હજારો માણસોનો ખરાબ સ્વભાવ અહીંયાની વચ્ચે તમે રહ્યો ને તો પણ તમને એનો કોઈ અસર ના થાય. આપણે શું કહીએ છીએ, હું તો સારી જ છું પણ મારી બેનપણી આવી રહી ને એટલે મારામાં થોડીક એની અસર આવી, ના આવે કોઈ દિવસ. રહીમ એમ કહે છે, જો રહીમ ઉત્તમ પ્રકૃતિ મતલબ સારો સ્વભાવ. કા કરી શકત સંગ, જે સારા સ્વભાવનો સારો સ્વભાવ, આપણે જ આપણી નજીક છીએ, આપણે જ આપણા સ્વભાવનો સંગ કરી શકીએ, આપણે આપણા સારા સ્વભાવનો સંગ કરી શકીએ. ચંદન વિષ વ્યાપત નહીં લિપટે રહત ભુજંગ. એને કહેવાનો મતલબ ચંદનના વૃક્ષની આસપાસ ઝેરી સાપ લપેટાઈને રહે છે છતાં પણ ચંદન જે છે એમાં ઝેર નથી. કારણ કે આ જે ઉત્તમમાં ઉત્તમ કોઈ વૃક્ષ હોય તો ચંદનનું, અને જે મગજને ઠંડક આપે, શરીરને ઠંડક આપે, આપણને ઠંડક આપે, જો ઝેરની સાથે સંગ કરતા હોવા છતાં પણ એના ગુણો બહુ ઉત્તમ કેમ છે, તો કહેવાનો મતલબ આપણા જો સારા ગુણો હોય ને, આપણામાં જો સારી પ્રકૃતિ હોય ને તો આપણને દુનિયાના એકે ખરાબ ગુણ ક્યારેય લાગે નહીં. એટલે રહીમ કહે છે કે જો રહીમ ઉત્તમ પ્રકૃતિ કા કરી શકત, એટલે આપણી અંદર જે મહત્તા વિનમ્રતા એ ક્યારેય ખૂટે નહીં. આ દુહામાં આપણી વિનમ્રતાની, આપણી મહત્તાની વાત કરવામાં આવી છે કે માણસમાં જો મહત્તા હોય, વિનમ્રતા હોય તો એ ક્યારેય ખૂટે નહીં. વિનમ્ર હંમેશા વિનમ્ર જ રહે, એ ક્યારેય અવિનમ્ર થાય નહીં. ત્રીજો દુહો છે, આ ત્રીજો દુહો લઈને હું આ પૂરું કરીશ. છેલ્લો દુહો ખાલી ગાઈ દઉં પછી સમજાવીશ. બડે બડાઈ ના કરે, બડે ન બોલે બોલ, રહીમ ને હીરા કબ કહે, લાખ ટકા મેરો મોલ, રહીમજી લાખ ટકા મેરો મોલ. થેન્ક યુ.